नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 15 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथि सहित आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे आज प्रथम खबर मुख्यमंत्री केन्दुझर शिलान्यास कले 100 कोटी टेक्सटाइल पार्क 187 कोटी टंकार विपर्य पुनरुद्धार एवं डाटा सेंटर केन्दुझर जिले में शिल्प विविधता एवं डिजिटाल भित्तिभूमि विकास एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय जोड़ी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी धरणीधर विश्वविद्यालय परिसर में 100 कोटी टंकार टेक्सटाइल पार्क एवं 187 कोटी टंकार विपर्य पुनरुद्धार एवं डाटा सेंटर शिलान्यास करिसेंती समावेश को संबोधित करी मुख्यमंत्री केन्दुझर को एक विविध शिल्प भाव में परिणत करने राज्य सरकार प्रतिबद्धता को उपस्थापन करिसेंती केन्दुझर केवल खनि एवं इस्पात पर जनाजिब नहीं आमे याकु बहुविध क्षेत्र शिल्प अभिवृद्धि केन्द्र करने को प्रतिबद्ध परवर्ती खबर मंदिर को प्लास्टिक मना पत्र काठ कागज सामग्री व्यवहार करने को निर्देश नैवेद्य विसर्जन पर पोखरी रहिबा आबद्ध अंचल एने निर्देशावली जारी कला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एणिकी मंदिर परिसर को पॉलिथिन किंबा प्लास्टिक रे भोग नहीं हेब नहीं पूजा सामग्री प्रसाद सेवन करने तथा खाद्य सामग्री नेबाको एकक व्यवहृत प्लास्टिक व्यवहार न करने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षरु निर्देश दिया जायछि परवर्ती खबर एयर इंडिया उपर 1 कोटी टंकार जरिमाना बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय डीजीसीए पक्षरु एयर इंडिया उपर 1 कोटी टंकार जरिमाना लागू करा जायछि निर्दिष्ट एक एयरबेस 320 विमान उड़ान योग्य होइनथिबा सत्वे 2025 नवेम्बर 24 और 25 रे उक्त विमानटी दिल्ली बेंगालुरु मुंबई और हैदराबाद रूट रे मोट 8 थर यातायात करितिला यात्री सुरक्षा दृष्टि एभली पदक्षेप विपत्तिजनक बोली डीजीसीए पक्षरु कहा जायछि परवर्ती खबर कटक जिलापाल स्वाधिकार भंग नोटिस कटक जिलापाल स्वाधिकार भंग नोटिस राज्यसभा अभियोग करथिले 7 सांसद कटक जिलापाल दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधे को स्वाधिकार भंग नोटिस जारी करा जायछि सरकारी कार्यक्रम को सांसदों को आमंत्रण कराने जिबा घटना को राज्यसभा सचिवालय पक्षरु निर्देशक सकेत कुमार ए नोटिस केंद्र पर्सनाल प्लबिंग ग्रीभांसेस और पेंशन विभाग मंत्रालय जरिया प्रदान करछंती परवर्ती खबर पुलवामा आक्रमण में शहीद को श्रद्धांजलि जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 पुलवामा आतंकवादी आक्रमण वार्षिकी में प्राणबली देथिबा साहसी सैनिक मानकु श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंती सैनिकक बलिदान को मने पकाई प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंती सेमानकर अदम्य साहस देश प्रेम एवं समर्पण प्रत्येक भारतीयों पई प्रेरणार उत्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 2019 पुलवामा आक्रमण में प्राणबली होइथिबा सीआरपीएफ सैनिक मानकु श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंती परवर्ती खबर मैट्रिक परीक्षा देबे वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेटर विस्मय बालक वैभव सूर्यवंशी 19 वर्ष कम विश्वकप फाइनाल रे 175 रन कर चर्चा थिबा बेले से आउ एक चैलेंजर सामना करने को जाउछंती किंतु से चैलेंज टी क्रिकेट पड़िया रे नुहे शिक्षा क्षेत्र रे वैभव आसंता 17 तारिख रु सीबीएसई 10th श्रेणी बा मैट्रिक परीक्षा देबा को जाउछंती से बिहार समस्तीपुर स्थित पोद्रा अंतर्जातीय स्कूल रे परीक्षा देबे परवर्ती खबर राति 10टा हेले दुकान बंद बरगढ़ सहर में राति 10टा बाजिले सब दुकान बजार बंद डाकबाजी जंत्र साहाय्य पौर परिषद पक्षरु सहर सारा अनाउंस करा जाय सचेतन करा जाउछि जेउ दोकानी यार खिलाफ करिवे सेमानक विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो एवं संपृक्त दुकान को सील करा जिवो बोली चेतावनी दिया जायछि परवर्ती खबर ई लोकभवन ओडिशा उन्मोचन कले राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति सुगम होला लोकभवन सह जोड़ी हेबा व्यवस्था स्वतंत्र आप माध्यम रे जनसाधारण लोकभवन सह जोड़ी होई पारिबे भारतर प्रथम राज्य भाबरे ओडिशार लोकभवन संपूर्ण स्वयंचालित साक्षात व्यवस्था ई लोकभवन ओडिशा आप शुभारंभ करिसेंती राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति परवर्ती खबर एणिकी कैबिनेट बैठक गुड़िक सेवा तीर्थ ठारे अनुष्ठित हेबो बोली सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंती नुआ दिल्ली रे गणमाध्यम को संबोधन करी श्री वैष्णव कहिसेंती साउथ ब्लॉक रे शेष कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होइतिला एक संकल्प गृहीत होइछि भारतीयों को दासत्वर श्रृंखल रे बांधि रखिबा पई तत्कालीन ब्रिटिश साउथ ब्लॉक एवं नॉर्थ ब्लॉक निर्माण करथिले स्वाधीनता पर साउथ ब्लॉक अनेक ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि से कहिसेंती डिजिटल इंडिया एवं जीएसटी भली प्रमुख संस्कारमूलक पदक्षेप देश में सर्वनिम्न सरकार सर्वाधिक शासन पद्धति को प्रेरणा प्रदान करि आसिछि परवर्ती खबर आसाम रे कुमार भास्कर वर्मा सेतु उद्घाटन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम दिब्रुगढ़ जिला स्थित जातीय राजपथ पार्श्व रे विकसित मोरान बाईपास रे जरूरीकालीन अवतरण व्यवस्थार उद्घाटन करिसेंती आसाम को दिनिकिया गस्त अवसर में श्री मोदी पूर्वाह्न रे सेठारे अवतरण करबा सह लढुआ एवं परिवहन विमान और हेलिकप्टर आदिर आकाश मार्ग उड़ान कौशल को निरीक्षण करिसेंती एथिरे वायुसेनार सुखोई SU-30 MKI राफेल AN-31 तेजस एवं आधुनिक हालुका हेलिकप्टर अंशग्रहण करिथिला
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓମାନକୁ 96 ରନରେ ହରାଇଲା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ। କଲମ୍ବୋର ସିଙ୍ଗୋଲି ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବରେ ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଏକ ମ୍ୟାଚରେ ଓମାନକୁ 96 ରନ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ। 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଥିବା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଓ ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଖାତା ଖୋଲିଛି। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 235 ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାରଠାରୁ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଫେବୃଆରୀ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଓକାକ୍ ପୋର୍ଟାଲ www.okak.in ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଓକାକ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର ସହିତ ଓକାକ୍ ଟାୱାର ତଳ ମହଲା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାରତ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ନୀତି ଉପରେ ବୟାନ ପରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ମାମଲାରେ ସିଧାସଳଖ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ମିଛ ପ୍ରଚାର କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁନିରଙ୍କ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଗାଜାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ନାଁ। ଗାଜାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଗାଜାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ରୁଭେନ ଆଜାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ 41 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ। ଆଜି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜାଗର ଯାତ୍ରା। 41 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଲାଗି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ମୋଟ 12ଟି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଶିବରାତ୍ରି ରାତି 10ଟା ପରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର WHOର ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHO ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ହିୟରିଂ ଅନୁସାରେ 2050 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 2.5 ବିଲିୟନ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ତରର ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 700 ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶ୍ରବଣ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ନିଖୋଜ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଛାତ୍ର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲା ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତାବାସ। ଆମେରିକାର ବର୍କଲି ସ୍ଥିତ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 22 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବର୍କଲି ପାହାଡ଼ର ଆଞ୍ଜା ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେଲ ମାରିଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ଲଦାଖ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଗଠନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଲଦାଖ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କାଉନସିଲର କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଲଦାଖର ନେତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲଦାଖ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଓ 6ଠ ଅନୁସୂଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲଦାଖ ସମ୍ପର୍କିତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17ରୁ କମ୍ପିବ ବିଧାନସଭା। ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ତୟା। 17ରୁ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ସରକାରଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିବା କଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ। ଶାସକ ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୁତୁ ମେ ଭିତରେ ପୂର୍ବଥର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରୁ ଗୃହକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଭରସା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ଗୃହ। ଜବାବ ପ୍ରତିଜବାବରେ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ବିଧାନସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଚମ୍ପଟ କଏଦୀ ଗିରଫ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା 2 କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ସେମାନେ ପୁରୀକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପୁରୀରୁ ଟ୍ରେନ ଯୋଗେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ବାସୁ ପାଣ୍ଡେ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମହାମୁକାବିଲା। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ 15 ଫେବୃଆରୀ 2026କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, କାରଣ ICC ମେନ୍ସ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଇଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ମଇଦାନକୁ ଉତରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖବର ଆଉ ଦେଶରେ ପଡ଼ିବନି ମରୁଡ଼ି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବ ଇସ୍ରୋଙ୍କ ଉପଗ୍ରହ ନିସାର। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଶନିବାର କହିଛି ନାସା ଇସ୍ରୋ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପଚର ରାଡାର ନିସାର ପ୍ରତି 12 ଦିନରେ 100 ମିଟର ରିଜଲ୍ୟୁସନରେ ମାଟ୍ର ଆର୍ଦ୍ରତା ଡାଟା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମିପଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶନ ମୋଡରେ ସାରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମିପଟା ବା ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପେକ୍ଷିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 13 ଫେବୃଆରୀ 2024 ତାରିଖରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପତ୍ରରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷିତ ମାମଲାକୁ ମିଶନ ମୋଡରେ ସମାଧାନ କରିବା ଓ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିଳମ୍ବ ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖବର ରାଜ୍ୟରେ 1,79,351 ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ। 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,79,351 ଜଣ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,62,62,298ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2025 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 3,70,82,947 ରହିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଖେଳରତ୍ନ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ନିଜ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାହାରିନ୍ର ମାନାମାଠାରେ ଚାଲିଥିବା BWF ବିଶ୍ୱ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ S3 ବର୍ଗର ପୁରୁଷ ଏକକରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ।